How are you friends? All is well? બધા મજામાં? Today we meet for our next NEET lecture. In the NEET lecture, you know very well we have to already started our chapter number 15. It means standard 11 chapter 15 waves, and as well as we have to completed our already 2 lectures in the waves. Right now, in the 2 lectures, we have to discussing about what is wave, what is the wave equation, what is the wave physical property, different types of properties we have, what is k, omega, a, lambda, what is wave speed, what is the wave when have to be transferred in the medium. At that time, what is the particle speed? We know very well, particle does not define any motion during wave is transferred. But here, particle defines SHM its own mean position. એની જે mean position છે ને ત્યાં તે SHM કરે છે. We know very well. Done? So wave speed you have to define V is equal to omega upon k, and particle speed we have to differentiate the equation of SHM displacement equation. At that time we get the particle speed during when wave have been transferred. Done? And on this theory, on this concept or equations, we are already calculate the 9 MCQ. Right now we have to study about the MCQ number 10. What is the MCQ number 10? Here is the question. મેં તમને હોમવર્કમાં પણ ડિફાઇન કર્યું હતું. ચાલો, let's start. A wave is traveling along the x-axis is described by the equation y of xt is equal to 0.05 cos alpha x minus beta t. If the wavelength and time period of the wave are 0.08 meter and 2 seconds respectively, then alpha and beta in appropriate units are. Alpha and beta find out કરવાનું છે. We know very well. So આ ઇક્વેશનને તમે કમ્પેર કરી શકો વેવના ઇક્વેશન સાથે. વોટ ઇઝ ધ વેવ ઇક્વેશન? y is equal to a cos omega t kx minus omega t. So on the behalf of alpha you have to put down k. So k is equal to alpha and beta is equal to omega. સો કેની વેલ્યુ તમને ખબર છે 2π અપોન લેમડા, અને બીટાની વેલ્યુ ખબર છે 2π અપોન ટી. ડન? સર બે વેલ્યુ ખબર છે, બેને કમ્પેર કરો, ડાયરેક્ટલી આન્સર આવશે. સો હિયર સોલ્યુશન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન લેમડા, બીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન ટી. વી નો વેરી વેલ લેમડા ઇઝ 0.08 મીટર એન્ડ ટી ઇઝ 2 સેકન્ડ. સો આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન 0.08. So 0.04. So અહીંયા 4 upon 100 લખી શકો. Denominator we have to describe in the numerator. So pi by 4 into 100. So it is the 25 pi. Pi એમનામ છે. Here is the alpha value. What is the beta value? Beta is equal to omega is equal to 2π upon t. So t described as 2. So 2π upon 2. 2 cancel. Our final answer is pi. તમારો final answer શું આવ્યો સર? pi answer આવ્યો. It is the final answer. Same to same we have to define MCQ number 11. What is the a progressive wave of frequency 500 Hz is traveling with a velocity 360 meter per second. How far apart are 2.60 degree out of phase? ચલો, તમને એમ કીધું છે કેટલા ડિસ્ટન્સ પાસે એનો ફેઝ છે ને 60 ડિગ્રી હોય. સો યુ નો વેરી વેલ ફેઝ ડિફરન્સનું આપણી પાસે ઇક્વેશન હતું 2π અપોન લેમડા. પાથ ડિફરન્સ મીન્સ ડિસ્ટન્સ જ થાય. સો ડેલ્ટા એક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. ડેલ્ટા ફાઈ તમને આપેલો છે. ડેલ્ટા ફાઈ 60 ડિગ્રી છે. લેમડા ફાઇન્ડ આઉટ કરો એટલે ડેલ્ટા એક્સ તમને મળી જશે. ડન? સો યુ નો વેરી વેલ વેવ વેલોસિટી v ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યુ લેમડા. લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી અપોન ન્યુ. ન્યુ મીન્સ ફ્રીક્વન્સી. વી આપેલું છે 360 મીટર પર સેકન્ડ. ન્યુ છે તમારી પાસે 500 હર્ટ્ઝ. સો અહીંથી તમને લેમડા મળી ગયો. લેમડા ઇઝ 0.72 મીટર. ને વી નો વેરી વેલ અવર ઇક્વેશન ડેલ્ટા ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π અપોન લેમડા. પાથ ડિફરન્સ મીન્સ ડેલ્ટા એક્સ. ડેલ્ટા ફાઈ કેટલા ડિગ્રી? 60 ડિગ્રી.
but SI unit of angle is radian, so degree is converted into radian. At that time you have to multiply the pi upon 180. Pi upon 180 સાથે મલ્ટીપ્લાઇડ થયું, સો પાઈ બાય 3 રેડિયન. સો અવર ફાઇનલ ઇક્વેશન ડેલ્ટા એક્સને હેડ કન્સિડર કરો અહીંથી, એ જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હતું. ડેલ્ટા એક્સને હેડ કન્સિડર કરો છો એટલે તમારી પાસે ફાઇનલ ઇક્વેશન શું આવે છે? ડેલ્ટા એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા અપોન 2 ઇન્ટુ ડેલ્ટા 5. યસ સર. સો લેમડા અપોન 2 ઇન્ટુ પાઈ બાય 3, પાઈ કેન્સલ, સો લેમડા બાય 3, લેમડા બાય 2, 3 2 ઝા 6, સો લેમડા બાય 6, 0.72 divided by 6, 12 6 ઝા, સો 0.12 મીટર. સો પાથ ડિફરન્સ તમારા પાસે કેટલો આવ્યો? 0.12 મીટર. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ડાઉટ નથી ને? ચલો કે ગુડ. આફ્ટર દેટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન ન્યૂ થિયરી. અહીંયા આપણે છે ને વેન ધી મીડિયમ wave have been transferred to one point to another point, at that time velocity of wave find out કર્યું. But when what happen when wave is transferred or propagate on the string ઉપર propagate થાય છે ને ત્યારે વેવની સ્પીડ શું હોય? ઓલરેડી એનસીઆરટીમાં તમે આનું છે ને એક ઇક્વેશન સ્ટડી કરેલું છે. ડન. સો હિયર when any string we have to joint with the one of the end, second end we have to create the wave. At that time velocity of the wave on the string is inversely proportional to mass of string. જો સ્ટ્રિંગનું માસ વધારે હશે ને તો વેવ છે ને એ સ્લોલી પાસ ડાઉન થશે. અને તમારી પાસે એકદમ થીન દોરી હશે, એટલે કે એની જે થિકનેસ છે એટલે કે માસ એનું ઓછું હશે. સો એની વેલોસિટી છે ને હાયર હશે. તમને ખબર છે તમારી પાસે એક હલકી દોરી હોય ને એક ભારે દોરી છે, હેવી વેઇટ સ્ટ્રિંગ એન્ડ લો વેઇટ સ્ટ્રિંગ. સો એટ ધેટ ટાઈમ માસ ઓફ ધી સ્ટ્રિંગ ઇઝ ઇન્વર્સલી પ્રપોઝનલ ટુ વેલોસિટી. સો જેનું માસ વધારે છે એની વેલોસિટી ઓછી હશે, જેનું માસ ઓછું છે એની વેલોસિટી વધારે હશે. સેમ ટુ સેમ વી હેવ ટુ કમ્પેર વિથ સેકન્ડ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી ટેન્શન. અહીંયા છે ને ટાઈટ છે, સો ટેન્શન અહીંયા ગ્રેટર હશે. અહીંયા લૂઝ સ્ટ્રિંગ છે કનેક્ટ કરેલી, તો અહીંયા ટેન્શન ઓછું હશે. તો અહીંયા જે ટાઈટ સ્ટ્રિંગ છે, વેન વી હેવ ટુ ડિફાઇન ધી સમ ઓફ ધી જર્ક ઓન ધી સ્ટ્રિંગ, સો એટ ધેટ ટાઈમ વેવ હેવ બીન ટ્રાન્સપોર્ટ વેરી હાઈ વેલોસિટી. ટાઈટ સ્ટ્રિંગ હશે ને એમાં વેલોસિટી તમને છે ને એમાં વાઇબ્રેશન જ દેખાશે, વેવ દેખાશે નહીં. વેવ છે ને બહુ સ્પીડમાં છે ને પાસ આઉટ થઈ ગયું હશે. લૂઝ સ્ટ્રિંગની અંદર વેવ ધીમે ધીમે પાસ આઉટ થશે. સ્લોલી એન્ડ સ્લોલી દેવ ટુ બી પાસ આઉટ ઇન ધી લૂઝ સ્ટ્રિંગ. સો એટ ધેટ ટાઈમ ટેન્શન ઇઝ મેક્સિમમ, ધેટ મીન્સ વેલોસિટી ઇઝ મેક્સિમમ. So that's why velocity is directly proportional to tensile force and inversely proportional to mass of string. On the behalf of two physical property, we get the one equation of the velocity on the string. V is equal to under root T upon mu. V is equal to under root T upon mu. T means tension in the string, mu means mass per unit length. It is always constant. T means mass per unit length. Done? કન્ફર્મ? આમાં ડાઉટ નથી ને કોઈને? માસ પર યુનિટ લેન્થ, ઇટ ઇઝ ધી વી. સો વી આર યુઝિંગ ધીસ ઇક્વેશન. કોઈ એમ કે ને સ્ટ્રિંગ ઉપર કોઈ એક વેવ પાસ આઉટ થાય છે ત્યાં તમારે ઈચ એન્ડ એવરી ટાઈમ આ જ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું. વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ ટી અપોન મ્યુ. જો આમાંથી કોઈ પણ ડેટા નથી, તમને વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા ઓફ 1 કેની અંદર કંઈક ડેટા આપેલો છે તો જ આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું થાય, બાકી ના થાય. સો રેડી સ્ટુડન્ટ્સ? On the behalf of this equation, we have to calculate the MCQ. So first MCQ is the system of pulley. Here is the string AB, here is the string CD. When this object defines downward side, at that time AB string velocity is V1, CD string velocity is V2. At that time find the ratio of V1 upon V2. અહીંયા મારે આનો રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. તો તમને ખબર છે આ સર આ લોસ ઓફ મોશનની અંદર પુલીના તમે સમ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યા હતા. સો હિયર અહીંયા જેમ સ્ટ્રિંગ સેમ છે, સો ઇટ મીન્સ ટેન્શન સેમ છે. સ્ટ્રિંગ ચેન્જ થાય તો ટેન્શન ચેન્જ થાય.
સ્ટ્રિંગ સેમ છે તો ટેન્શન સેમ જ છે, એ યાદ જ રાખી લો. તો અહીંયા ટેન્શન ટી હોય તો અહીંયા ટેન્શન ટી છે, અહીંયા ટેન્શન ટી છે. સો એટ ધેટ ટાઈમ એ બી સ્ટ્રિંગ ટેન્શન ઇઝ ટી. સીડી સ્ટ્રિંગ છે એ કોની ઉપર, આ ઓબ્જેક્ટ ઉપર કોણ ફોર્સ એપ્લાય કરે છે? તો કે આ પુલી તો છે ને ઓલી માસલેસ છે, તો કોનું ફોર્સ લાગશે? તો કે આ ટેન્શનનું. આ સાઈડે ટી છે, આ સાઈડે ટી છે, બે સેમ ડાયરેક્શનમાં છે, તો ફાઇનલ ફોર્સ ઓન ધીસ સ્ટ્રિંગ ઇઝ 2T. કન્ફર્મ. સીડી સ્ટ્રિંગ ઉપર ફાઇનલ ફોર્સ કેટલું લાગશે? તો કે સર 2T. એ બી સ્ટ્રિંગ ઉપર ટેન્શન કેટલું છે? T. આ કેટલું છે? 2T. ડન. સો હિયર mass per unit length is mu. AB string tension is T. CD string tension is 2T. So we define the velocity equation. V is equal to under root T upon mu. Done. V2 is equal to આ સ્ટ્રિંગની વેલોસિટી અંડર રૂટ, અહીંયા ટેન્શન કેટલું છે? 2T upon mu. ડન. સો ડાયરેક્ટલી આનો રેશિયો ડિફાઇન કરો. ટી કેન્સલ, મ્યુ કેન્સલ. So final answer is V1 upon V2 is equal to 1 upon under root 2. In the pulley concept you know very well, string same છે, ટેન્શન સેમ રહે. અહીંયા ટી છે તો અહીંયા ગમે એટલી ચાલ્યું જશે ને તો પણ ટેન્શન ટી જ રહેશે. અહીંયા કોણ છે? 2T. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ચલો સેમ ટુ સેમ MCQ નંબર 13. Two strings A and B both have a same material and stretch to same tension, and here RA is equal to 2RB. So find out the ratio of VA upon VB. VA upon VB નો રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરવો છે. ટેન્શન ઇન બોથ સ્ટ્રિંગ રિમેન્સ સેમ. રેડિયસ રિલેશન RA is equal to 2RB. સો હિયર મેં તમારા પાસે કંઈક ફિગર ડિફાઇન કરેલી છે. હિયર ઇઝ ધી બી સ્ટ્રિંગ. જો એની રેડિયસ આ લ્યો તો વોટ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન રેડિયસ RA is equal to 2RB. જો આની રેડિયસ R છે તો આની રેડિયસ કેટલી છે સર? 2R છે. કન્ફર્મ. ડાઉટ. સેમ મટીરિયલ છે, ઇટ મીન્સ ડેન્સિટી સેમ. ડેન્સિટી સેમ છે એનો મિનિંગ શું થાય? માસે સેમ છે, વોલ્યુમે સેમ છે, બધું સેમ જ છે. સો હિયર આના વોલ્યુમની ઇક્વેશન લખો જોઈએ. સિલિન્ડર થાય કે ના થાય? સ્ટ્રિંગ મીન્સ સિલિન્ડર, વન ટાઈપ ઓફ. તો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ R²L. આ ઇક્વેશન છે. અહીંયા R કેટલો છે? 2R. સો ઓન ધી બિહાફ ઓફ R we have to put down 2R. So volume is pi 4R²L. ડન. તો જેટલું વોલ્યુમ આનું છે ને એટલું જ આનું આવવું જોઈએ. તો આનું ઇક્વેશન લખો. V ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ R²L. પણ સર અહીંયા R તો રેડિયસ R જ છે તો આના જેવું તો ના આવ્યું. તો આની લેન્થ છે ને એ 4L હોય તો જ માસ સેમ થાય. આની રેડિયસ છે ને સ્મોલ, લેન્થ વધારે. આની રેડિયસ વધારે, લેન્થ સ્મોલ, તો જ માસ સેમ થાય ને. જો બે L લેન્થ ના હોય, આની રેડિયસ R હોય ને આની રેડિયસ 2R હોય તો આનું માસ વધારે થઈ જાય ને આનું માસ ઓછું થઈ જાય. પણ માસ તમને એમ કે છે તો રેડિયસ જેટલી ઓછી એટલું છે ને માસ વધારે જ રહેશે ને. રેડિયસ જેટલી ઓછી એટલી લેન્થ વધારે રહેશે, રેડિયસ જેટલી વધારે એટલી લેન્થ ઓછી રહેશે. તો અહીંયા લેન્થ કેટલી હોય? 4L. જો હવે આ બે વોલ્યુમ સેમ થઈ ગયા, વોલ્યુમ સેમ જ રહેવાના છે, પણ એકમાં રેડિયસ વધારે છે એટલે લેન્થ ઓછી છે, બીજામાં રેડિયસ ઓછી છે એટલે લેન્થ વધારે છે. કન્ફર્મ. તો અહીંયા તમારા પાસે આ લેન્થ L છે, આ લેન્થ 4L છે. તો મ્યુની ઇક્વેશન લખતા આવડે. મ્યુ ફોર ધી મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ M upon L. મ્યુ A. મ્યુ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ તો સેમ છે, M upon લેન્થ કેટલી છે? 4L. આ મ્યુ A થઈ ગયું, આ મ્યુ બી થઈ ગયું. વેલોસિટીનું ઇક્વેશન યાદ છે? VA upon VB ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ T upon મ્યુ A upon under root T upon mu B. T cancel. So your answer is under root mu B upon mu A. Mu is equal to M upon L થાય કે ના થાય? So M upon LB, M upon LA. So denominator, numerator, denominator in the denominator. So VA upon VB is equal to under root LA upon LB. LA, length of A string is L, length of B string 4L. So અહીંયા L મૂકો, અહીંયા 4L મૂકો, LL cancel. So here under root 1/4. So final answer is 1/2. Most IMP concept is volume કેમ સેમ થયું? આ જ કન્સેપ્ટ છે નહીં તમારા માઇન્ડમાં ઉતરવો જોઈએ તો જ આ વસ્તુ તમને સમજાશે, બાકી તમને આ વસ્તુ નહીં સમજાય. ડન. ડેન્સિટી સેમ છે, માસ સેમ છે, વોલ્યુમ સેમ છે. કન્ફર્મ. ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ઓકે ગુડ. નેક્સ્ટ
MCQ number 14. In the 14 number MCQ, we have to define some of the system. Find the time in which the pulse, અહીંયા પલ્સ જનરેટ થયો O પોઈન્ટ પાસે. પલ્સ ટ્રાવેલ ફ્રોમ A to A. તો આ પલ્સ છે ને O પોઈન્ટ ટુ A પોઈન્ટ પાસે પહોંચે ને ત્યારે ટાઈમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો છે. આની લેન્થ 10 મીટર છે. ટાઈમ, વેલોસિટી નહીં, ટાઈમ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે વેલોસિટી જોઈએ. અહીંયા ડિસ્ટન્સ ખબર છે તો વેલોસિટીની ઇક્વેશન V ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ T અપોન મ્યુ થાય. T મીન્સ ટેન્શન. અહીંયા ટેન્શન ઈ કોના બરાબર છે? T ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડાઉનવર્ડ સાઇડમાં mg. સો T ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. એમ તમને ખબર છે 10, g ખબર છે 10. સો T ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 ન્યૂટન થઈ ગયું. મ્યુ આપેલો છે જો તમને, મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 ગ્રામ પર મીટર. ગ્રામ ઇઝ કન્વર્ટેડ ઇન્ટુ કિલોગ્રામ. સો યુ હેવ ટુ મલ્ટીપ્લાઇડ વિથ 10⁻³ સો વેલોસિટી મળી જાય. વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ T અપોન મ્યુ. સો અંડર રૂટ 100 અપોન 10 ઇન્ટુ 10⁻³ સો 100 ઇન્ટુ 100. સો ફાઇનલ આન્સર ઓફ V ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100 મીટર પર સેકન્ડ. કેલ્ક્યુલેશન તો થઈ જશે ને. સો ફાઇનલ આન્સર ઓફ ધી વેલોસિટી ઇઝ 100 મીટર પર સેકન્ડ. વેલોસિટી ખબર છે, અહીંથી ડિસ્ટન્સ એ ખબર છે. જો આ ડિસ્ટન્સ કેટલું હતું? 10 મીટર. તો વેલોસિટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન ટાઈમ. સો ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિસ્ટન્સ અપોન વેલોસિટી. ડિસ્ટન્સ કેટલું છે? 10. વેલોસિટી કેટલી હતી? 100. કેન્સલ. સો 1/10 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.1 સેકન્ડ. સો અહીંયા જે પલ્સ જનરેટ થયું ને એને 10 મીટરનું ડિસ્ટન્સ કવર કરવા માટે 0.1 સેકન્ડનો ટાઈમ લાગે. કેટલો ટાઈમ લાગે? 0.1 સેકન્ડ. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? નેક્સ્ટ વી હેવ ટુ ડિફાઇન MCQ નંબર 15. હિયર ઇઝ ધી સ્ટ્રિંગ. કોઈ અહીંયા છે ને ઓબ્જેક્ટ હેંગ કરેલો નથી, ઇંચ કરેલ નથી. સો હિયર સ્ટ્રિંગ માસ ઇઝ m, લેન્થ ઇઝ l. ડન. સો વિચ ટાઈમ પલ્સ ટ્રાવેલ A to O. હવે અહીંથી હું છે ને એક પલ્સ ક્રિએટ કરું છું. અહીંથી એક પલ્સ ક્રિએટ કર્યું. આ જો ફ્રી હેન્ડ છે ને, તો આ પલ્સને A to O સુધી પહોંચવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે? સો હિયર ઇઝ મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન l. થાય કે ના થાય? યસ સર. બટ અહીંયા વિચારવા જેવું એ છે સર, અહીંયા ટેન્શન ઓન ઇચ સ્ટ્રિંગ છે ને એ કોન્સ્ટન્ટ નથી, ટેન્શન ચેન્જ થાય છે. કેમ સર? અહીંયા આ પોઈન્ટ પાસે ટેન્શન જો ને, આ નીચે કંઈ લટકાવેલ છે કોઈ એમ માસ નથી ને, તો આની પાસે ટેન્શન 0. જેમ 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 ઉપર જતા જાવ ને એમ આટલું માસ અહીંયા નીચે આવે તો આનું ટેન્શન હોય. મેક્સિમમ ટેન્શન ક્યાં હોય? તો કે સર અહીંયા, કારણ કે અહીંયા પહોંચો ને તો નીચે કેટલી સ્ટ્રિંગ છે? તો કે માસ m ઇન્ટુ g. તો અહીંયા ટેન્શન કેટલું હોય? mg જેટલું. કયા પોઈન્ટ પાસે સર? O પોઈન્ટ પાસે ટેન્શન mg હોય ની મેક્સિમમ હોય ને આ પોઈન્ટ પાસે ટેન્શન 0 હોય. ડન. સો V ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ T અપોન મ્યુ છે. એમાં ટેન્શન ચેન્જ થાય છે, ઇટ મીન્સ વેલોસિટી વેરિયેબલ છે. ઇન શોર્ટ વેલોસિટી પણ છે ને એ પણ ચેન્જ થાય છે. તો અહીંયા તમે આ રીતે ફાઇન્ડ આઉટ નહીં કરી શકો. એના માટે મેં શું કન્સિડર કર્યું? હિયર ઇઝ ધી ફ્રોમ ધી સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ at a one random point I have to select it at a distance x. It's at this point pulse velocity v and tension is t. તો આ ટેન્શન નીચેના વેઇટ બરાબર થાય કે ના થાય? તો આનું વેઇટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું પડે. વેઇટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg થાય કે ના થાય? તો એમ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. એમ કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ થાય? આટલા જ પોર્શનનો મારે માસ જોઈ છે. જો જ્યારે લેન્થ l હતી ત્યારે માસ m હતું, તો આ લેન્થ કેટલી છે? x છે, તો માસ કેટલું? તો અહીંયા શું આવ્યું? mx અપોન l. આ માસ મળી ગયું. x લેન્થ માસ ઇઝ mx અપોન l. અહીંયા આખું માસ mg કવર થઈ જાય. જો આ પોઈન્ટ ઉપર હોય ને તો તમારે mg જ લખાય, પણ તમે તો આ પોઈન્ટ ઉપર છો. સો ધેટ્સ વાય માસ ઇઝ mx અપોન l. આ માસ મળ્યું તમને. 1 મિનિટ. આ માસ મળ્યું તમને. યસ, mx અપોન l. સો તમારે તો વેઇટ જોતું હતું, તો t ઇઝ ઇક્વલ ટુ mg. m ઇઝ ઇક્વલ ટુ તમારી પાસે શું છે? mx અપોન l ઇન્ટુ g. આ તમને ટેન્શન મળ્યું. ટેન્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ વેઇટ ફોર્સ જ થાય. આ પોઈન્ટ પાસે ટેન્શન અપસાઇડ હોય પણ એનું વેઇટ ફોર્સ નીચે હશે એટલું જ થશે ને, એમાં જ કંઈ ચેન્જ નહીં રહે. એટલે આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો, આ વસ્તુ ભૂલાય નહીં. તો અહીંયા તમારી પાસે t ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન l x ઇન્ટુ g. ડન. તો વેલોસિટી તમારી પાસે શું થશે? v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ t અપોન મ્યુ. ટીની વેલ્યુ હમણાં ગોઈતી ને. મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m અપોન l થાય. m અપોન l કેન્સલ. સો v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડર રૂટ xg. ચાલો તમારે ટાઈમ ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો v મળી ગયો. ઓન ધી બીએફ ઓફ v આમ લખી શકું dx અપોન dt સર.
displacement one time differentiation is velocity. So on the behalf of velocity we have to write down dx by dt is equal to under root xg. ડન. હવે મારે છે ને આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હોય ડીટીને આ બાજુ લઈ જાઓ, એક્સવાળી ટર્મિનોલોજી ને એક બાજુ જોઈ તો અહીંયા ડીએક્સ છે તો આ અંડર રૂટ એક્સ છે સામેની બાજુ જાય તો ડિનોમિનેટરમાં જાય. સો ફાઇનલ આન્સર ઇઝ ડીએક્સ અપોન અંડર રૂટ એક્સ. અહીંયા શું વધ્યું અંડર રૂટ જી ઇન્ટુ ડીટી. તમારે ફાઇનલ લેન્થ કેટલી છે અહીંયા 0 અહીંયા ક્યાં સુધી એલ, અહીંયા ટાઈમ કેટલો હતો 0, અહીંયા પહોંચો તો ટી. તો અહીંયા તમે લિમિટ મૂકી 0 ટુ એલ 0 ટુ ટી. હવે તમારે આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું છે તો ઇન્ટિગ્રેશન કરવા માટે આ ડિનોમિનેટર ના ચાલે, આ અંડર રૂટ એક્સ નામ લખી શકો 1/x⁻², એને ઉપર લઈ જાઓ તો x⁻−1/2 હોય, હા કે ના, x⁻−1/2. ઇન્ટિગ્રેશન માટે પાવરમાં પ્લસ કરો અને એને ડિનોમિનેટરમાં લઈ જાય -1/2 + 1 જો આ રહ્યો 0 ટુ એલ અંડર રૂટ જી કોન્સ્ટન્ટ ડીટીનું ટી થાય 0 ટુ ટી. સો અપર લિમિટ માઇનસ લોઅર લિમિટ t-0 એટલે ટી થઈ જશે. સો ધેટ્સ વાય હિયર 1 મિનિટ that's why here we have to define particularly that's why we have to define x⁻² upon 1/2 0 to L under root gt. so denominator numerator માં આવી જશે 2 તો 2 ન્યુમેરેટર માં આવી ગયો 2 under root x 0 to L under root gt upper limit minus lower limit. so under root x છે ત્યાં શું આવી જશે L આવી જશે. so final answer is 2 under root L is equal to under root gt. તમારે શું જોયું ટાઈમ, તો ટાઈમ હેડ કન્સિડર કરો તો under root 2 under root L upon under root g. તો આ નામ લખી શકું 2 under root L upon g. final answer of t when we create the pulse at the point A and they have to reach point O. at that time is required 2 is equal to under root L upon g. આ ઇક્વેશન છે ને, એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આ ઇક્વેશન એમસીક્યુમાં તમને પૂછાશે ડાયરેક્ટલી, અથવા તો આ ઇક્વેશનનો યુઝ કરીને તમને ક્વેશ્ચન પણ પૂછે. કોઈ તમને પૂછે છે કે અહીંયા તમારી પાસે એક રિજિડ સપોર્ટ છે, સ્ટ્રિંગની લેન્થ 20 મીટર છે, તો અહીંથી પલ્સ ક્રિએટ થયું ને એને અહીંયા સુધી પહોંચવા માટે ટાઈમ કેટલો લાગે, તો ડાયરેક્ટ આ ઇક્વેશન યુઝ કરો. સમજાય છે? હું એમ પણ ગણાવી શકતો હતો ને, પણ મેં પહેલાં ક્વેશ્ચન તરીકે તમને આ ઇક્વેશન પ્રૂવ કરીને દીધું. આને આ વસ્તુ એમસીક્યુમાં પૂછાય અને આમાં ગીવન ડેટા આપેલો હોય કે આની લેન્થ 20 મીટર છે, તો અહીંયા લેન્થ 20 મીટર મૂકી દો, જી તો તમને ખબર જ છે ને 10, તો ડાયરેક્ટલી તમને ટાઈમ મળશે. થઈ ગયું ને ઇઝી. t is equal to 2 under root L upon g. on the behalf of L you have to put down 20, 10 2s are. so final t is 2 under root 2 second. when string length is 20 meter at that time pulse required to end point is 2 root 2 second time. કન્ફર્મ? આ ઇક્વેશન પ્રૂવ કર્યું. તમે એઝ એ એમસીક્યુ પણ લઈ શકો છો, આ ઇક્વેશનને એઝ એ થિયરી પણ લઈ શકો છો. આની ઉપરથી ડાયરેક્ટ આવા ક્વેશ્ચન પૂછે સોલ્વ થઈ જશે. અહીંયા જો માસ કનેક્ટેડ હોય ને તો આ ઇક્વેશન ના યુઝ કરાય. હા, તો આખી સ્ટ્રિંગમાં ટેન્શન ટી જ આવે, એ વેરિયેબલ ના હોય. તો માસ કનેક્ટ ના હોય ને ત્યારે જ આ ઇક્વેશન યુઝ કરવાનું છે. લેડીઝ એન્ડ જેન્ટલમેન, what am I say right now? Understand? when mass is not connected ending point on this string, at that time you have to use the equation t is equal to 2 under root L upon g. Confirm? Doubt આમાં કોઈને નથી ને? Okay, good. After that we have to define MCQ number 16. the transverse displacement of the string claimed at its both end is given by y of xt is equal to 0.06 sin 2 pi by 3x cos 120 pi t, where x and y in meter and t in second. The length of the string is 1.5 meter and its mass is 3 into 10⁻²2 kg. The tension in the string is, find out કરવાનું છે. Here is the 4 option. So we know very well tension is the string is v is equal under root t upon mu. તો v જોઈ મ્યુ જોઈ t મળી જાય. યસ સર, બે ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ. હિયર ઇઝ ધી કે
एक्सનો જે મલ્ટીપ્લાયર હોય કે હોય, ટીનો જે મલ્ટીપ્લાય ઓમેગા હોય. યસ સર. તો અહીંયા કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2π/3 ઓન ધી બીએફ ઓફ કે વી હેવ ટુ પુટ ડાઉન 2π અપોન લેમડા. પાઈ કેન્સલ, 2 કેન્સલ. સો લેમડા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મીટર આવી ગયો. યસ સર. ઓમેગા ઇઝ ઇક્વલ ટુ 120π ઓન ધી બીએફ ઓફ ઓમેગા વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ પુટ ડાઉન 2π ન્યૂ. પાઈ કેન્સલ, ન્યૂ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 120/2 ઇટ મીન્સ 60 હર્ટ્ઝ. વેલોસિટી મળી જાય. વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ લેમડા ન્યૂ. લેમડા આર્યો, ન્યૂ આર્યો, વેલોસિટી મળી ગઈ 180 મીટર પર સેકન્ડ. એન્ડ વી હેવ ટુ ડિફાઇન મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ અપોન એલ. એમ તમને ખબર છે 3 × 10⁻² ડિવાઇડેડ બાય 1.5. 1.5 2 ઝા. સો મ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 × 10⁻² kg પર મીટર. After that we know very well V is equal to under root T upon mu. So under root T is equal to V into mu. Under root mu. Both sides square કરો એટલે આ under root નીકળી જાય, આનો સ્ક્વેર થઈ જાય. So yes sir. So T is equal to V square into mu. V square is equal to 180 square into 2 × 10⁻². આનું કેલ્ક્યુલેશન કરો એટલે ફાઇનલ આન્સર ડિફાઇન થશે 648 ન્યૂટન. ફાઇનલ આન્સર ઇઝ 648 ન્યૂટન. કન્ફર્મ. It is the theory and MCQ of the velocity on the wave, or define wave on the string. At that time what is the velocity, what is the tension, what is the mu? This new physical property we explore right now. Confirm? Okay, good. Next we have to define sound wave. You know very well, wave is on the string is the transverse wave. In the transverse wave, particle motion is directly proportional or perpendicular to direction of wave. આવી રીતના હશે ને. But for the sound wave, it is the longitudinal wave. It is the particle motion is parallel to the direction of wave. એ બેને પેરેલલ હોય, આમાં પરપેન્ડિક્યુલર હોય. તો હવે સાઉન્ડ વેવ ડિફાઇન કરવું છે. યુ નો વેરી વેલ વોટ ઇઝ સાઉન્ડ વેવ. સાઉન્ડ વેવ પ્રોપોગેટ ઇન ધી મીડિયમ ઇન ટર્મ્સ ઓફ કમ્પ્રેશન એન્ડ રિફ્લેક્શન. અહીંયા છે ને એર પાર્ટિકલ છે. સાઉન્ડ વેવ પાસ આઉટ થાય ને એટલે પહેલાં છે ને એર પાર્ટિકલનું કમ્પ્રેશન થાય, પછી એનું શું થાય ખબર છે, રિફ્રેક્શન થાય. કમ્પ્રેશન, રેરફેક્શન, કમ્પ્રેશન, રેરફેક્શન, કમ્પ્રેશન, રેરફેક્શન. એમ છે ને સાઉન્ડ વેવ ઇન ધી મીડિયમ છે ને એ ટ્રાન્સફર થાય. કમ્પ્રેશન થાય ત્યારે શું થાય સર? કમ્પ્રેશન થાય એટ દેટ ટાઈમ પ્રેશર હેવ બીન મેક્સિમમ. અહીંયા કમ્પ્રેશન થયો, અહીંયા પ્રેશર મેક્સિમમ થયું. એટ દેટ ટાઈમ પ્રેશર મેક્સિમમ થયું એનો મિનિંગ ડેન્સિટી મેક્સિમમ થાય. ડેન્સિટી મીન્સ નંબર ઓફ મોલેક્યુલ્સ પર યુનિટ વોલ્યુમ. તો પર યુનિટ વોલ્યુમની અંદર મોલેક્યુલ્સ વધી ગયા. રેરફેક્શનની અંદર શું થાય તો કે મોલેક્યુલ્સ છૂટા પડી જાય છે. રેરફેક્શન એટ દેટ ટાઈમ જે પ્રેશર હતું, તો સર પ્રેશર હોય, યસ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર તો હોવાનું જ છે. એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર ત્યાં છે જ ઓલરેડી. જ્યારે કમ્પ્રેશન થાય ને, વેન આઈ સ્પીક એટ દેટ ટાઈમ ફર્સ્ટ એલ દે હેવ ટુ ડિફાઇન કમ્પ્રેસ. કમ્પ્રેસ થાય એટલે જે એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર હતું ને એના કરતાં થોડુંક પ્રેશર છે ને કમ્પ્રેસ થાય એટલે વધે, ઇન્ક્રીઝ થાય. પછી પાછું રેરફેક્શન થાય. રેરફેક્શન થાય ને ઇટ મીન્સ ત્યાં કમ્પ્રેશન ડિક્રીઝ થયું. ઇટ મીન્સ પ્રેશર હતું એ શું થઈ ગયું, ડિક્રીઝ થઈ ગયું. ઇટ મીન્સ ડેન્સિટી ડિક્રીઝ થઈ ગઈ. સો આ વસ્તુ તમારા માઇન્ડમાં રાખજો. વેન આઈ સ્પીક એટ દેટ ટાઈમ કમ્પ્રેશન રેરફેક્શનથી જ સાઉન્ડ વેવ મોશન કરે. સો કમ્પ્રેશન થાય ઇટ મીન્સ ત્યાં પ્રેશર મેક્સિમમ હોય, ડેન્સિટી મેક્સિમમ હોય. રેરફેક્શન થાય ઇટ મીન્સ એટમોસ્ફિયરિક પ્રેશર કરતાં તમારું પ્રેશર મિનિમમ હોય, ડેન્સિટી મિનિમમ હોય. સો ધેટ મીન્સ સાઉન્ડ વેવ ઇઝ ધી વન ટાઈપ ઓફ ડિસ્ટર્બન્સ ઇન ધી મીડિયમ ઇઝ ટોટલી ડિપેન્ડ ઓન ધી ટુ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ પ્રેશર એન્ડ ડેન્સિટી. એ કોની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે? પ્રેશર એન્ડ ડેન્સિટી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. Sound wave is totally depend on the pressure and the density. Pressure increase થાય છે, density increase થાય છે. Rarefaction in the pressure decrease થાય છે, density decrease થાય છે. But we know very well what is the sound wave equation.
S is equal to A sin omega t minus kx. It is the displacement equation. So in this sound wave, સર આપણે ડિસ્પ્લેસમેન્ટમાં નહીં લઈએ, આપણે પ્રેશરમાં લેશે. તો કે સર આનો ગ્રાફ તમે આવો જ ડિફાઇન કરો છો. આનો મિનિંગ શું થાય ખબર છે? અહીંયા પ્રેશર મેક્સિમમ છે, અહીંયા પ્રેશર મિનિમમ છે. આ કમ્પ્રેશન છે, આ રેરફેક્શન છે. આ કમ્પ્રેશન છે, આ રેરફેક્શન છે. અહીંયા પોઝિટિવ ડાયરેક્શનમાં છે તો આ મીન પોઝિશનથી આવી રીતના પાર્ટિકલ ગયો. અહીંયા નેગેટિવમાં છે તો મીન પોઝિશનથી આ ડાયરેક્શનમાં પાર્ટિકલ ગયો. ડન. એટલા માટે આનો ગ્રાફ સેમ આવ્યો, સેમ એઝ વેવ. આ પ્રેશર વર્સિસ ડિસ્પ્લેસમેન્ટનો ગ્રાફ છે. પ્રેશર મેક્સિમમ ઇટ મીન્સ કમ્પ્રેશનમાં અહીંયા કમ્પ્રેશન થાય છે. સો અહીંયા પ્રેશર મેક્સિમમ છે ને મિડ પોઈન્ટ પાસે હોય. અહીંયા આખું કમ્પ્રેશન જ કહેવાય. અહીંયા છે ને એર પાર્ટિકલ ડિફાઇન થયા. યસ સર, એર પાર્ટિકલ ડિફાઇન થયા. તો અહીંયા પ્રેશર આખું કમ્પ્રેશન થયું તો અહીંયા પ્રેશર મેક્સિમમ મિડ પોઈન્ટમાં જ હોય. એટલે જો અહીંયા પ્રેશર મેક્સિમમ. રેરફેક્શન થયું સર, અહીંયા પ્રેશર મિનિમમ આ જ મિડ પોઈન્ટમાં હોય. આખું રેરફેક્શન જ કહેવાય, આખું કમ્પ્રેશન જ કહેવાય. પણ પ્રેશર બધી જગ્યાએ મેક્સિમમ નહીં હોય, એટ ધી મિડ પોઈન્ટ. એટલે આ પોઈન્ટ સમજાઈ ગયો. ડન, કન્ફર્મ. સો ધેટ્સ વાય હિયર ઓન ધી displacement equation how we find out the pressure equation. So it is the relation between pressure and displacement. Delta P is equal to minus B ds upon dx. Here B is bulk modulus, S is displacement, X is distance. ફરીથી એક વખત આ એક્સપ્રેશન યાદ રાખવાનું છે. યાદ ના રહે તો કાંઈ વાંધો નહીં, લાસ્ટ ઇક્વેશન યાદ રાખી લેજો. બટ ડેલ્ટા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ બી ડીએસ અપોન ડીએક્સ. તો અહીંયા ડીએસ એસ છે કે નહીં સર? આનું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ વન ટાઈમ ડિફરન્સિએશન કરતા આવડે. સો ડેલ્ટા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી એ સાઇન ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સનું શું થાય? કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ. યસ સર. બટ એટ ધેટ ટાઈમ કોની રિસ્પેક્ટમાં તમે ડિફરન્સિએશન કર્યું? એક્સની રિસ્પેક્ટમાં. યસ સર. સો એનો મિનિંગ શું થાય? એક્સનો મલ્ટીપ્લાયર કોઈ છે? યસ સર, માઇનસ કે છે. તો માઇનસ કે વડે મલ્ટીપ્લાઇડ થાય. જો અહીંયા ભૂલાય નહીં, મોસ્ટ આઈએમપી કન્સેપ્ટ છે. મલ્ટીપ્લાયર મીન્સ કોન્સ્ટન્ટ ડિફરન્સિએશનમાં મલ્ટીપ્લાય થાય અને ઇન્ટિગ્રેશનમાં ડિવાઈડ થાય. સાઇન ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સનું કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ, પણ અહીંયા વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ છે એટલે એક્સનો મલ્ટીપ્લાયર છે નહીં, મલ્ટીપ્લાઇડ થાય. જો અહીંયા વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટી હોત ને ડિફરન્સિએશન તો ટીનો મલ્ટીપ્લાયર કોણ છે? ઓમેગા. તો ઓમેગા મલ્ટીપ્લાયર થાય. ઓસિલેશન્સમાં આપણે જોયું હતું. જેની રિસ્પેક્ટમાં ડિફરન્સિએશન કરો છો ને એનો જ મલ્ટીપ્લાયડ થાય. ડન. સો અહીંયા તમારી પાસે બીટા એ માઇનસ કે કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ ગયો. સો ફાઇનલ ડેલ્ટા પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ બી કે એ કોસ ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ. B bulk modulus, K 2 pi upon lambda, A means amplitude, always constant. So that's why it's on behalf of BK we have to put down delta P0. On the behalf of BKA આપણે શું પુટ ડાઉન કર્યું? ડેલ્ટા P0. સો આ છે ને આનું એમ કહેવાય ને મેક્સિમમ પ્રેશર થયું. આ ઇક્વેશનનું એમ્પ્લિટ્યુડ ડેલ્ટા P0 થાય. સો અવર ફાઇનલ ઇક્વેશન ઇઝ ડેલ્ટા P ઇઝ ઇક્વલ ટુ P0 cos omega t minus kx, where P0 is equal to BKA, where P0 is equal to BKA. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ડાઉટ પાકો? BKA P is equal to P0 cos omega t minus kx. તો અહીંયા જુઓ જી, ડિસ્પ્લેસમેન્ટનું ઇક્વેશન સાઇનમાં છે, પીનું ઇક્વેશન કોસમાં છે. તો સાઇન એન્ડ કોસ વચ્ચેનો ફેઝ ડિફરન્સ ઓલવેઝ કેટલો હોય ખબર છે? π/2 હોય. તો કે આ ઇક્વેશનને હું કેમ લખી શકું બીજી રીતે ખબર? જો અહીંયા લખ્યું છે સાઇન ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ પ્લસ π/2. તો સાઇન π/2 પ્લસ થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ થીટા થાય. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ કહેવાય ઓમેગા ટી માઇનસ કે એક્સ મીન્સ થીટા. સો π/2 પ્લસ થીટા, π/2 માઇનસ થીટા ડઝન્ટ મેટર. સાઇન π/2 પ્લસ થીટા થાય એટલે એ કોસ થીટામાં જ કન્વર્ટ થવાનું છે. ડન. તો તમે આ ઇક્વેશન એમ કહેવાય ને કે સાઇનને કોસમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો π/2 વડે એડિશન કરી દો તો સાઇન છે કેમાં કન્વર્ટ થઈ જશે? સર કોસમાં કન્વર્ટ થઈ જશે.
સો હિયર તમારે યાદ નથી રાખવું, આ મેથેમેટિકલ સ્ટેપ છે, ખાલી યાદ હોવું જોઈએ. હિયર ધી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એન્ડ પ્રેશર વચ્ચેનો ફેઝ ડિફરન્સ શું? સર π/2, કારણ કે આ ઇક્વેશન સાઇનમાં છે, આ ઇક્વેશન કોસમાં છે, તો સાઇન અને કોસ વચ્ચેનો ફેઝ ડિફરન્સ ઓલવેઝ π/2 હોય, એટલું યાદ રાખો. ધીસ ઇઝ ધી ઇક્વેશન ઓફ P પ્રેશર in terms of the sound wave. Delta P is equal to delta P0 cos omega t minus kx. Delta P is equal to P0 cos omega t minus kx. Displacement is S is equal to A sin omega t minus kx. Both have a phase difference is π/2 and delta P0 is equal to BKA. B means bulk modulus, K means 2 pi upon lambda, A means amplitude. Amplitude means maximum displacement in a one direction. કન્ફર્મ? ડાઉટ આમાં કોઈને? ચાલો, આ MCQ છે, હોમવર્કમાં તમને આપું છું, MCQ નંબર 17. જોઈ લ્યો, ચેક કરી લ્યો. કાંઈ પણ ડાઉટ હોય લેક્ચરની અંદર તો તમે મારો કોન્ટેક્ટ બેઝિઝક કરી શકો છો, બિંદાસ. બરાબર છે? નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં MCQ નંબર 17થી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. પ્લીઝ મારી સાથે રહ્યો, લેક્ચર જુઓ, લખો. બાકી એમનેમ લેક્ચર સાંભળો, ખાલી તમારા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. પહેલી વખત જોવો છો ત્યાં લખતા જાઓ, MCQ કેલ્ક્યુલેટ કરતા જાઓ. સેકન્ડ ટાઈમ જોવો ત્યાં રિવિઝન કરો, ખાલી હિસ્ટ્રી નાખો, સાંભળો શું થાય છે એકચ્યુઅલી, હું શું બોલું છું. પહેલી વખત મે બી રહી ગયું હોય, તમે સાંભળવામાં કંઈક લખવામાં તમે ઉતાવળ કરી હોય, હું બોલતો એ સંભળાણું ના હોય, એવું બની શકે ને. તો સેકન્ડ ટાઈમ એમનેમ સાંભળો, ખાલી રિવાઇઝ થશે લેક્ચર. તમારા માટે એજ ટેકનોલોજીનો બેનિફિટ છે ને, એડવાન્ટેજ જ છે, તમે રિપીટ કરી શકો છો, રિવિઝન કરી શકો છો. ડન? ડાઉટ આમાં કોઈને નથી ને? ઓકે, ચાલો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ભેગા થઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સ્ટે હોમ, સ્ટે સેફ.